میں آپ کو ایک لطیفہ سناتا ہوں. جگہ فرماتے ہیں اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور اس کا ستر کھل جائے تو میں وہیں سے ہاتھ بڑھا کر اس کا ستر ڈھانک دوں. وہ سے پاک فرماتے ہیں کہ اگر میرا مرید مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں وہاں اس کا پردہ عفت گر رہا ہو، رب نے مجھے وہ طاقت اور تصرف عطا فرمایا ہوا ہے، وہ طاقت عطا فرمائی ہوئی ہے کہ میں اس کے گرتے ہوئے پردہ عفت کو سنبھالنے کے لیے حاضر ہو جاؤں. کیڑا سچا قادری آ جائے سامنے. سچا قادری سارے سچے قادری جڑے نا انڈرویئر پا لو، توتیاں پا لو، اس تو بعد میڈیا دے سامنے آ کے اپنے بزرگاں دی بزرگی دے فن دا مظاہرہ کرو. ایٹ لیسٹ وہ تو کم از کم کرے نا، جن کے لاکھوں مرید ہیں وہ تو سچے قادری ہیں نا، جو خود قادری سلسلہ پہ کہتے ہیں کہ ہمارے ذریعے سے بیعت ہو رہے ہیں. ان کا تو اگر ایک بندے کا ستر کھلنے سے اگر پورا پاکستان ان کے اس میں آتا ہے اور دوزخ میں جانے سے بچتا ہے تو سر قربانی دے دیں، کیا فرق پڑتا ہے؟ سب کہانی ہے، جھوٹ ہے. 3 طرح کا واز کرتے تھے. فرماتے تھے پہلے شریعت کے احکام بیان کروں گا، وہ کرتے فرماتے اب طریقت کے احکام بیان کروں گا. اچھا. اس کے بعد فرماتے اب حقیقت بیان کروں گا. معرفت کی باتیں کرتے لوگوں پہ وجد ہو جاتا، ہو کر کے باہو ہو جاتے تھے. جنازے اٹھتے تھے آپ کی مجلس سے، یعنی لوگ تاب نہیں لاتے تھے، اسی کیفیت میں انتقال ہو جاتا تھا. جنازے اٹھا کرتے تھے. کوئی کریٹیو ورک بھی کیتا جائے، کوئی پازیٹیو ورک بھی کیتا جائے، ساڑے ہی سے بندے. غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں تو قیامت میں بھی اتنی دیر جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ ساتھ چلے جائیں. اب کہانیاں جھوٹ سے کوڑ مار دے رہے ہو. فرمایا مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم میرا قدم اس وقت تک جنت کو نہیں اٹھے گا جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو جنت میں داخل نہ کروا لوں. روکو ذرا، ہم ہی بتا دیتے ہیں. جنہوں نے قرآن و سنت پڑھا نہیں انہوں نے آپ کو یہی لارے لپے لگا کے رکھنے ہیں نا. اور دوسری طرف وہ کتنی رکت انگیز حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اے نبی کے چچا عباس، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، اگر اللہ نے قیامت کے دن تجھے پکڑ لیا میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی پھوپھی صفیہ، میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لے، اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اے نبی کی بیٹی فاطمہ، میرے مال سے جو لینا ہے لے لے، لیکن آخرت میں اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تیرے کچھ کام نہیں آؤں گا. اندازہ کریں تو اگر نبی علیہ السلام کے چچا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھوپھی، اور سب سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لاڈلی بیٹی، جنتی عورتوں کی سردار کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے تو بابے تے شاہی کوئی نہیں جڑے کہندے نے جناب اسی تانوں جنت ہی لے جائیں گے، ساڈے مرید ہو جاؤ. غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اور کوئی رحمت اللہ علیہ نہیں، لے جاؤ دبو انہاں کے پتوں پر میرا گزارا ہوتا، مجھے پہننے کے لیے ہر سال ایک شخص اون کا ایک جبہ لا کر دیتا تھا جس کو میں پہنا کرتا تھا. میں کانٹوں پر ننگے پاؤں چلتا تھا، خوفناک غاروں اور بھیانک وادیوں میں بغیر خوف کے داخل ہو جاتا. بھائی صاحب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا یہ؟ مطلب کچھ بھی. نبی علیہ السلام کی تو یہ تعلیمات ہی نہیں ہے. خدا کا نام ہے اگر یہ آپ نے بزرگوں کی بزرگی بچانی ہے تو یہ جھوٹ بولنا چھوڑیں. یہ حرام ہے اس طرح کرنا. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، عبداللہ بن عمر بن عاص کے باپ عمر بن عاص نے شکایت کی کہ عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے مجھے شکایت کی ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا بیٹا اپنی بیوی کے پاس نہیں جاتا، پوری رات نمازیں پڑھتا ہے. آپ نے عبداللہ بن عمر بن عاص کو بلا کے ڈانٹا اور آپ نے فرمایا اے عبداللہ تیری بیوی کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے جسم کا بھی تجھ پہ حق ہے، تیرے خاندان کا بھی تجھ پہ حق ہے. اگر روزانہ رات کو جاگے گا تو تیری آنکھیں اندھی ہو جائیں گی، رات کو آرام بھی کیا کر، اپنی بیوی کے پاس بھی جایا کر. راوی کا قول ہے کہ میں نے خلیفہ کو ایک دن حضرت سیدنا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں دیکھا کہ عرض کر رہا ہے کہ حضور میں آپ سے کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل اطمینان پائے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا میں غیب سے سیب چاہتا ہوں. ٹونتے نہیں ہو کدھر ہوشی چاہو کہ گلا پہ کر دو. اور پورے عراق میں اس وقت سیب نہیں ہوتے تھے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہوا میں ہاتھ بڑھایا
تو 2 सेब आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हाथ में थे। सुभान अल्लाह। वो मैंने पहले भी अर्ज किया कि अब ये क़यामत तक कोई बुजुर्ग इस किस्म का कारनामा नहीं कर सकेगा। उसकी वजह यह है कि अब मीडिया का दौर है, अब जियो न्यूज का दौर है, अब ARY, एक्सप्रेस, दुनिया टीवी, BBC, CNN, इसके सामने पब्लिकली आके ये चीज प्रूफ करनी होगी। वो तो हर चीज उधेड़ के जो है वो साइड पे कर देंगे, सारा चट्टा बट्टा खोल के रख देंगे। तो इस हवाले से ये सब की सब चीजें झूठ पे चल रही थी, इसलिए अब आपको आजकल कोई ऐसे वाकयात नहीं नजर आएंगे। वरना दावा तो है ना जी, हर वक्त अल्लाह के औलिया से, अब औलिया भी इनके लिए इस किस्म के करतब दिखाने वाले लोग रह गए जी। दुनिया खाली नहीं होती तो उड़ते आवन औलिया सामने, उनते जरूरत है ज्यादा। बात तो सही है। अब तो लोग कुरान और सुन्नत पढ़ पढ़ के इनके बकौल गुमराह हो रहे हैं, तो इस वक्त तो ज्यादा जरूरत है कि ये लोग सामने आए और करतब करके लोगों को दिखाएं। लेकिन ये अब इंशाअल्लाह नहीं लाएंगे, इस किस्म का कोई काम नहीं कर सकेंगे, क्योंकि उनके ऊपर बहुत बड़ा मीडिया का चेक लग चुका है। अल्हम्दुलिल्लाह। माँ ने भेजा, बिस्मिल्लाह कराएं, कुरान शरीफ पढ़े। उस्ताद साहब ने कहा पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत ने 14 और एक रिवायत के मुताबिक 18 पारे जबानी सुना दिए। वो उस्ताद कहने लगा ये बच्चा पढ़ने आया है या पढ़ाने आया है? हैं? माँ भेज रही है बिस्मिल्लाह कराओ, उसको 18 पारे याद है। पैगाम भेजा माँ के पास, ये माजरा क्या है? तुमने भेजा है बिस्मिल्लाह के लिए, इसको 18 पारे याद है। मैं नहीं मानता। तो माँ कहती है कोई ताज्जुब की बात नहीं, मुझे 18 पारे याद है। जब ये पेट में था मैं पढ़ती थी, इसने सुनकर वही याद कर ली है। तो रुको जरा, सबर करो। इसी से वो उन्होंने कहानी निकाल ली है ना कि शेख अब्दुल कादरी जो पैदा हुए थे 14 पारे फसन। ऐसे पॉसिबल नहीं है, बिल्कुल झूठ है। यानी सहाबा कराम तो साहबे सुबह बेचारे बैठ के पूरा पूरा दिन हुजूर से तालीम हासिल करते थे, तो उन्होंने तो कुरान याद नहीं किया, और ये कहते हैं कि जनाब पैदाइशी हाफिज। क्यों? क्योंकि मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं, बल्कि बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ। एक मर्तबा सैयदी गौसे आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बगदाद की नजर से गायब हो गए। लोगों ने मालूम किया कि कहां गए। दजला की तरफ पता चला तशरीफ ले गए हैं। तलाश करते गए, देखा कि आप पानी पर चल रहे हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। और मछलियां निकल निकल कर आपको सलाम कर रही हैं, कदम चूम रही हैं। ठीक है जी। इसी इस्ना में एक बड़ी नफीस जाए नमाज देखी, तख्ते सुलेमानी की तरह हवा में मुअल्लक होकर बिछ गई। इतने में बहुत से लोग आकर जाए नमाज के गिर्द जमा हो गए। भाई कहना क्या चाह रहे हो आप, क्या करना चाह रहे हो? जोहर का वक्त था, तकबीर हुई, हुजूर इमाम हुए, नमाज कायम हुई। जब आप तकबीर कहते तो हामिलाने अर्श उठाने वाले फरिश्ते आपके साथ तकबीर कहते। जब आप तस्बीह पढ़ते तो 7 आसमान के फरिश्ते आपके साथ तस्बीह पढ़ते। और जब समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहते तो आपके लबों से सब्ज रंग का नूर निकलकर आसमान की तरफ जाता। कहानियां, इतनी बड़ी कहानी है। और मेरे भाइयों, मैंने आप लोगों को कई बार बताया कि हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब हजरत उमर के दौर में गवर्नर बने तो रोमन एम्पायर के साथ जंगें जारी रहती थी। तो वो समुद्रों में उनकी बहुत बड़ी यानी आर्मी मौजूद थी, बड़े बड़े बहरी जहाज थे। तो हजरत मुआविया ने हजरत उमर को ख़त लिखा कि आप मुझे इजाज़त दें, मैं भी एक बहरी बेड़ा तैयार करूं। तो हजरत उमर ने कहा भाई मैं तुम्हें इजाज़त, मैं यानी अपने साथियों की लाइफ स्टेक पे लगा के, रिस्क पे लगा के मैं बहरी बेड़ा बनाने की इजाज़त नहीं दूंगा। यानी साहबा कराम के तो कहीं दिमाग में नहीं सन के बाबे समुद्र तो टुर भी लेंदे ने। मैं तो नहीं दसना चाह रहे हैं कि कितनी बड़ी कहानी है। फिर हज़रत उस्मान के दौर में दोबारा से रिक्वेस्ट की गई तो हज़रत उस्मान ने फिर उनको इजाज़त दी इस हवाले से कि बहरी बेड़ा, पहला बहरी बेड़ा फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में तैयार हुआ है। इसकी मैंने इंजीनियरिंग की है कि सहाबा इकराम अलैहिम रिदवान, उनको तो ये वहम भी नहीं था कि समुद्र के ऊपर चला जा सकता है। वो कहते बंदे के मरवान लगे हो, वो कहते बिस्मिल्लाह पढ़ी तो पानी उत्ते टुरना शुरू करता। सर पानी छड़ दो, मैं तो इत्थे एक नाले तो कोई टोर के को बुजुर्ग दसे बिस्मिल्लाह पढ़ के। बल्कि कई बुजुर्गों को तो तैराकी नहीं आती होगी, इनको तो आप 8 फुट पानी में भी डाल दें तो ये जिंदा नहीं बाहर निकल सकते। हाँ भाई, कैसी लगी आगे स्वाद?